We will see some simple programs on files in C language. What exactly is a file? And why do we need files concepts? A file is the place on the disk to store some data. మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఉంది. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్లో ఇన్పుట్ మనం 5 అని ఇస్తే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 120 అని వస్తుంది. మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేస్తాము, ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాము, ఇన్పుట్ 5 అని ఇస్తాము, అవుట్పుట్ 120 అని వస్తుంది. ద నెక్స్ట్ డే మనం ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసాం కాబట్టి. కానీ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఉండదు. మనం అవుట్పుట్ చూడాలంటే మళ్ళీ రన్ చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. As this is a very simple program and we have only one input, it's not a big thing. You can run it again and you can give the input. But in case of large volumes of data, for example, calculate total and average marks of 100 students in a class. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, 100 స్టూడెంట్స్కి మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తాం, 100 స్టూడెంట్స్ టోటల్ యావరేజ్ వస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. అక్కడ ఇన్పుట్ 100 స్టూడెంట్స్ డేటా ఇచ్చాము, అవుట్పుట్లో 100 స్టూడెంట్స్ టోటల్ యావరేజ్ రెండు సేవ్ అవ్వవు. ద నెక్స్ట్ డే మనం ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, neither the input is saved nor the output is saved. మళ్ళీ మనం చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ రన్ చేసి మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. సో that is the biggest problem. In case of large volumes of data, we need to store the input as well as output. And we use the concept of files in C, C++, Java, even in Python also. We'll see some simple program here. Read the data from keyboard and write to file. To read the data from keyboard, we use scanf. Scanf in C language is an input function to read any type of data. We can read integer, float, character, string, anything using scanf. I want to read only characters. I can use another input function, getchar, getchar. Getchar is a function to read only characters from keyboard. So data from keyboard and write to file. Look at that file, you file capital letters and star P. P is the pointer variable. P is the pointer variable. And we have a variable C here. C is a character variable. Don't worry about CLR is here. CLR is here on the clear screen. So we use fopen, the function fopen, to open the file. At the time of opening the file, we need to specify the file name also. ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం, x.dat. dat అంటే డేటా, కొంతమంది x.txt అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్. సో ఫైల్ నేమ్ మనం ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ లో డేటా స్టోర్ చేయాలో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చాం, x.dat. కామా w ఇస్ మోడ్, ఫైల్ మోడ్ అంటాం. మనకు ఫైల్ మోడ్స్ ఒక వీడియో ఉంది ఛానల్లో, చూడండి. రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్, అపెండ్ మోడ్ అండ్ ఎట్సెట్రా. అండ్ w మనం ఫైల్లో డేటా స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు ఫైల్ని రైట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి. సి రైట్ సైడ్ నేను ఇచ్చాను చూడండి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు getchar అంటే ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ కీబోర్డ్, పుట్ సి అంటే అవుట్పుట్ టు ఫైల్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనం క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి వీ డోంట్ నో. అందుకే ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ చూడండి, ఎంటర్ టెక్స్ట్ ప్రెస్ Ctrl Z.
ఈ కంట్రోల్ జెడ్ అనే టర్మ్ ఏంటి? See, as we don't know how many characters we are going to enter, we are not using any loop here. ఒక ట్రెడిషనల్ కంపైలర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సి ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, లైక్ టర్బో సి, ట్రెడిషనల్ కంపైలర్స్ టర్బో సి ఆర్ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్, మనం కొన్ని కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం అక్కడ. Alt F9 is for compilation, Control F9 is for execution. So compilation and execution are two terms. Compilation ante checking for syntax errors, missing comma, missing semicolon, missing double quotations, missing brackets, వీటన్నిటిని కూడా syntax errors అంటారు. ఈ syntax errors మనకి compilation లో వస్తాయి. The compilation command is Alt F9 in Turbo C environment. Turbo C is a compiler. Control F9, runtime errors, spelling mistakes in scanf, printf, and some standard inbuilt functions. Or if you use capital letters in standard inbuilt functions like getchar, putc, అక్కడ వచ్చే ఎర్రర్స్ ని మనం runtime errors అంటాం. Okay, now look at this. So control Z అంటే end of file representation. C is equal to getchar అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మనం ఎంటర్ చేస్తూ వెళ్తాం. Not equal to EOF. EOF is end of file. ఎప్పుడైతే మనం hello అని టైప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ Z ఇస్తాము, సో ఆటోమేటిక్గా మనం బ్యాక్ టు ప్రోగ్రామ్ వచ్చేస్తాం. సో ఇన్పుట్ మనం ఇప్పుడు hello అని ఇచ్చేసాం. డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి. ఫైల్లో స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఏముంది? ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ putc. Look at the syntax. putc, character variable comma pointer variable, c comma p semicolon. So function transactions complete అయినప్పుడు you need to close it. fclose function. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మన టర్బో సి కంపైలర్లో టైప్ చేసి Alt F9 ఇచ్చిన తర్వాత, Alt F9 ఇస్తే సక్సెస్ అని వస్తుంది, ఎర్రర్స్ లేకపోతే. కంట్రోల్ F9 ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ టెక్స్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ జెడ్ అని ఉంది, అంటే నేను హలో అని ఇచ్చి కంట్రోల్ జెడ్ ఇచ్చాను. మీరు కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు అక్కడ అలా సింబల్ పడుతుంది. మనం బ్యాక్ టు ప్రోగ్రామ్ వస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన హలో ఎక్కడ ఉంది? x.dat అనే ఫైల్లో ఉంది. సో మనం ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి. టర్బో సి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం F3 కమాండ్ యూస్ చేస్తాం ఓపెన్కి, లేదా మీరు మౌస్ యూస్ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఇవ్వండి. అందులో x.dat అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఆ x.datలో మనం ఇచ్చిన హలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. మీ ల్యాప్టాప్లో ఒకవేళ టర్బో సి కంపైలర్ లేదనుకున్నప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ప్రోగ్రామ్, రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఫైల్, రైట్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్. ఇందాక మనం ఏం చేసాం? ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకొని డేటాని ఫైల్లో స్టోర్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఫైల్లో ఉన్న డేటాను తీసుకొని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ముందు మనకు ఒక ఫైల్ ఉండాలి, అందులో డేటా ఉండాలి. చూడండి, fopen x.dat r mode, r అంటే రీడ్ మోడ్. ఇక్కడ మనం ఫైల్ని రీడ్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసాం. Look at while loop. Get C. The inbuilt function get C is used to read the data from file. Syntax చూడండి, character variable is equal to get C within brackets file pointer. printf అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. So get C to read the data from file, put C to write the data to file. So ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ల్యాబ్ లో చేసినప్పుడు జస్ట్ Alt F9 అండ్ కంట్రోల్ F9 ఇవ్వండి, మనకి హలో వస్తుంది. బికాస్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఫైల్లో హలో స్టోర్ చేసాం కదా, ఆ హలోనే మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేసాం.
సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్పుటే మనకి డిస్ప్లే చేసాం. సో ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మీరు డిక్లరేషన్స్ చూడండి. ఇక్కడ int d is equal to 0 అని రాసాము. ఈ బాక్స్ గుర్తుందా, మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని ఫైల్లో స్టోర్ చేసాం. అదే ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఉంది బాక్స్ నెంబర్ 1 లో. సో ఈ బాక్స్ లో చూడండి, మనం ఇందాక సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అంటే ఫైల్లో స్టోర్ అయిన డేటాని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ++d అని ఒక లైన్ యాడ్ చేసాం అంతే. ఆ 1 and 2 ప్రోగ్రామ్స్ ని కంబైన్ చేసాము అండ్ ++d అని చేసాం. అంటే మనము ఇన్పుట్ హెల్లో అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది, HELLO అని. ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు d ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చే డేటా దేంట్లో ఉంటుంది, ఏ వేరియబుల్లో ఉంటుంది, సిలో ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్స్ లో లోయర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ని అప్పర్ కేస్ మార్చండి ఫైల్లో, లేదా ఓవెల్స్ కౌంట్ చేయండి అని అడుగుతుంటాడు. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ మీరు యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. printf %c, c అంటే వేరియబుల్, ఇక్కడ c అనేది ఒక వేరియబుల్. ఓవెల్స్ కావాలనుకుంటే ఇఫ్ c is equal to AR అని చెప్పి కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇదే printf లో టు లోయర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో అలా మీరు చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనేది కౌంట్ చేసాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనం మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, ఇందాక మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయడానికి గెట్ క్యార్ యూజ్ చేసాము, ఫైల్ నుంచి అయితే గెట్ సి, పుట్ సి ఇవి యూజ్ చేసాము. ఇక్కడ మనకి డిక్లరేషన్స్ చూడండి, నేమ్ ఉంది స్ట్రింగ్, అండ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ స్ట్రింగ్, మార్క్స్ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఇంటిజర్, యావరేజ్, ఫ్లోట్. సో ఇక్కడ ఫైల్ ని మనము student.dat అని ఇచ్చాం ఫైల్ నేమ్. అపెండ్ మోడ్, ఇంతకుముందు రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్ చూసాం, ఇక్కడ అపెండ్ మోడ్ ఉంది. సో వాట్ ఈజ్ అపెండ్ మోడ్? రీడ్ మోడ్ కి అపెండ్ మోడ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? రైట్ మోడ్ కి అపెండ్ మోడ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో there is no comparison between read and append. Append is completely different. సో రైట్ మోడ్ కి అపెండ్ మోడ్ కి చూద్దాం. ఒక ఫైల్లో రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసాం, మనం హలో అని ఇచ్చాం, ఫైల్ క్లోజ్ అయింది. నెక్స్ట్ డే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేసి హాయ్ అని ఇస్తే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన డేటా హలో పోయి హాయ్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. అపెండ్ మోడ్ ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఇన్పుట్ హలో ఇచ్చాము, తర్వాత హాయ్ ఇచ్చాము, ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి హాయ్ యాడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ మీరు రన్ చేసి మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇస్తే యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో దాట్ ఈజ్ అపెండ్ మోడ్. సో ఇక్కడ మనం నేమ్, రిజిస్టర్ నెంబర్, మార్క్స్ ఇన్ 3 సబ్జెక్ట్స్, మళ్ళీ కంట్రోల్ Z అని ఉంది. టు టెర్మినేట్, అక్కడ టెర్మినేట్ కనపడట్లేదు, డబుల్ కొటేషన్స్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ ఇవ్వండి. వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ అనేది లేదు, మనం ఎంతమంది అయినా ఇవ్వచ్చు. కంట్రోల్ Z ఇస్తే ఆగిపోతుంది. చూడండి స్కాన్ఎఫ్ ఉంది, మనం ఇందాక క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కాబట్టి గెట్ క్యార్ యూజ్ చేసాము. ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది కాబట్టి స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేసాము. నేమ్, రిజిస్టర్ నెంబర్, M1, M2, M3. ఈ నేమ్, రిజిస్టర్ నెంబర్ స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి స్కాన్ఎఫ్ లో వాటి ముందు అండ్ సింబల్ ఇవ్వలేదు, నాట్ ఈక్వల్ టు EOF. యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, మళ్ళీ ఇక్కడ టోటల్ లేదని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. fprintf అంటే to display any type of data, to write any type of data to file. To write any type of data to file. fprintf p comma p అంటే మనం ఫైల్ పాయింటర్. ఫైల్ ని క్లోజ్ చేసాం మనం, fclose within brackets p. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఫైల్ ని మనం రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసాం, అంటే డేటా మనం ఏదైతే స్టోర్ చేసామో అది మళ్ళీ రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. fscanf
fscanf is the function to read any type of data from file. Any type of data from file. And printf display just now. ఇక్కడ మీరు ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్ చూడండి, -10s%5d ఉన్నాయి. ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఒక వీడియో ఉంది ఛానల్లో, అది రిఫర్ చేయండి. And this is very important program in files, merging of two files. మన ఛానల్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, NIT అండ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీరు లాస్ట్ యూనిట్ చూడండి, ఫైల్స్ ఉంటుంది. మెర్జింగ్ ఆఫ్ టూ ఫైల్స్ ఒకటి, కాపీ వన్ ఫైల్ టు అనదర్ ఫైల్ ఒకటి ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతుంటాడు. సో ఇక్కడ మనకి మెర్జింగ్ ఆఫ్ టూ ఫైల్స్ అంటే టూ ఫైల్స్లో ఉన్న డేటాని థర్డ్ ఫైల్లోకి కాపీ చేయటం. 3 పాయింటర్స్ ఉన్నాయి, P1, P2, P3. అంటే మనం 3 ఫైల్స్ యూజ్ చేయబోతున్నాము. లుక్ అట్ ద ఫస్ట్ బాక్స్. ఇక్కడ x1.data యూజ్ చేసాం, ఫైల్ నేమ్ రైట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసాం. C is equal to get char అంటే క్యారెక్టర్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. put C అంటే డేటా మొత్తం ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను x1.dat. ఇందులో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ hello అని స్టోర్ చేశాను. నౌ P2 x2.dat సెకండ్ ఫైల్, ఇది కూడా రైట్ మోడ్లో ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ నేను హాయ్ అని ఇచ్చాను, అంటే ఫస్ట్ ఫైల్లో x1.datలో hello ఇచ్చాను, x2.datలో హాయ్ ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఈ hello హాయ్ కలిపి మనకి x3.datలో రావాలి. సో 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం, x1.dat అండ్ x2.dat. ఫైల్లో మనం డేటా స్టోర్ చేసాము. ఆ 2 ఫైల్స్ క్లోజ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఆ 2 ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ నుంచి డేటా రీడ్ చేసి థర్డ్ ఫైల్లోకి కాపీ చేయాలి. చూడండి, x1.dat రీడ్ మోడ్, x2.dat రీడ్ మోడ్ అండ్ x3.dat రైట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసాం. Now look at the first box. Program looks lengthy, but if you just observe it clearly, it's a very simple program. ఫస్ట్ బాక్స్లో గెట్ సి పుట్ సి రెండు ఉన్నాయి. గెట్ సి P1 అంటే మనం ఫస్ట్ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేస్తున్నాము. పుట్ సి P3 థర్డ్ ఫైల్లోకి డేటా కాపీ చేస్తున్నాం. అంటే x1.dat నుంచి x3.datలోకి మనం డేటాని కాపీ చేసాం. సెకండ్ బాక్స్లో గెట్ సి P2 పుట్ సి P3 సెకండ్ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసి థర్డ్ ఫైల్లోకి మనం డేటాని స్టోర్ చేసాం. గెట్ సి P2 అండ్ పుట్ సి P3 అంటే x2.dat నుంచి x3.datలోకి డేటా కాపీ అయింది. సో 3 ఫైల్స్ని మనం క్లోజ్ చేసాము. ఇప్పుడు మరి x3.datలో డేటా కాపీ అయిందో లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, అక్కడ మెర్జ్ అయిందో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది? మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. x3.datని ఏ మోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి? రీడ్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ C is equal to get C P3 అంటే x3.dat నుంచి మనం డేటా రీడ్ చేసి printf స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో x1.datలోను x2.datలో డేటా మెర్జ్ అయ్యి x3.datలో వచ్చిందో లేదో మనం డిస్ప్లే చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ x1.dat, x2.dat, x3.dat ఇచ్చాం, కానీ ఎగ్జామ్స్లో స్పష్టంగా స్పెసిఫై చేస్తాడు కాపీ డేటా ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్ అని. అంటే ఫైల్ నేమ్స్ కూడా స్పెసిఫై చేస్తాడు. ఖచ్చితంగా ఆ ఫైల్ నేమ్సే మనం ఆన్సర్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఓన్గా ఫైల్ నేమ్స్ తీసుకోకూడదు. If the file names are not specified in the question, then you can use your own file names.